वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गं गणपतये नमः ओम गं गणपतये नमः. Hello and welcome. The Hindus Friday Reviewல நான் தீபா வெங்கட், என் கூட கிளாசிக்கல் அண்ட் ஃபிலிம் பிளேபேக் சிங்கர் சாருலதா மணி இருக்காங்க. And we have Mr. Venkatraman on the keyboard. The Ragas Journey அப்படிங்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை மீட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். I'm so happy to be here and it's very exciting to sit with you. I've been a long time fan. Thank you. Of your voice and also you know it's a nice sort of theme because of late we realized that music has to transcend all barriers and reach more people, more young people across languages, across cultures. And I think the Hindu is probably the perfect platform to share these kind of ideas. So I'm really grateful. 100%. There's no doubt about that. முக்கியமாக வந்து எனக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்போ தான் மீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூட நம்மளோட கனெக்ஷன் இஸ் பீன் த்ரூ வாய்ஸ் இல்லையா? இன்னைக்கு வந்து வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங், வாட் எவர் ஐ எம் டூயிங், இது வந்து நம்மளோட வாய்ஸ்னால இந்த ஜேர்னியில் இந்த ஒரு இடத்துல நம்ம இப்போ இருக்கோம். அண்ட் இசை அப்படிங்கிறது எல்லாரையுமே இணைக்கிற ஒரு விஷயம். மியூசிக் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இட் ட்ரான்சென்ஸ் பேரியர்ஸ். அண்ட் தமிழ் ஃபிலிம் மியூசிக் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் அவர் இந்தியன் ஃபிலிம் மியூசிக். அண்ட் இண்டிவிஜுவலாக தமிழ் ஃபிலிம் மியூசிக் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு பேரியரே இல்லாமல் மொழி தெரியாதவங்கெல்லாம் கூட ரசிக்கிற ஒரு இசையாக வந்து இன்னைக்கு அது இருக்குது. அதுக்கு காரணம் நம்மளோட இம்மென்ஸ்லி டேலண்டட் காட் மாதிரி நம்ம பார்க்குற அந்த இசையமைப்பாளர்கள்னுட்டு நம்ம சொல்லணும். Definitely. And but also the classical ragas. Absolutely. So the thing is film music, as you rightly said, நம்ம collective public consciousness-ல how music embeds itself is through the popular media, which is film. And addressing that music from the lens of Carnatic ragas is twofold நமக்கு benefit இருக்கு. கண்டிப்பா. Firstly, to bring the primacy of ragas, the importance of ragas into the public sphere, because India is one country that has the greatest cultural heritage of this ragam and Karnataka Sangeetam in the south and Hindustani music in the north. Correct. Plus we also have the privilege of having one of the biggest film industries in the world, whether it's Bollywood or you know 100%. So with so much of wealth in culture, in music, to bring that together and to conflate those two paradigms, I think it's been a very exciting journey for me. So yeah, before we get into the Ragas journey in the program oda crux kulla poradhukku munnala, you and me are we can call ourselves established in our own fields. We are still doing a lot of work irundhalum for the benefit of people watching. உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். யூ கம் ஃப்ரம் அ ஃபேமிலி, அ ரிச் ஃபேமிலி ஆஃப் மியூசிஷியன்ஸ். ஸோ உங்களோட பேக்ரவுண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள். Definitely. So my mother Mrs. Hemlata Mani is a veena artist. So as you said, the family la nariya sangeetham epovume irukum. My sister Madhumita is a singer. Yes. And I am a Carnatic singer. Nariya kacheris, awards anala vaangi. I've had the greatest privilege of learning with gurus like Calcutta K.S. Krishnamurti, Savitri Satyamurti Amma and all that. But then, you know, the Ragas journey அப்படிங்கிறது, the precursor to that is Isai Payanam, which I started in 2007 as stage concerts following a TV program. So ஒரு ராகத்தை எடுத்து அந்த ராகத்துல இருக்கிற classical pieces and the film songs across languages, across the last 100 years of Tamil cinema. The concept உங்களுக்கு எப்படி தோணித்து in the first place? இசை பயணம் அப்படின்னுட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம், திரை இசையில் இருக்கிற ஒரு ராகம், அந்த ராகத்தை பற்றின நுணுக்கங்கள், இல்லைன்னா where all you can get to hear it, அதில் இருக்கிற பியூட்டி. How did you get this idea? Actually, I'm a raga nerd. I'm a nerd for looking into music in a very research-minded way. Okay. So whenever Amma used to play a song on the radio, I used to always think about what ragam that is, because as a serious Carnatic learner, our mind is in the ragas, it's in the layam, it's in the bhavam. Right. So adu moodi and the raga laya bhavam அப்படிங்கிற three pillars of Carnatic music, I used to try to witness them
in whatever form of music I am with, whether it is a pop song or whether it is a film song. So that's how that lens came, the raga lens of analyzing it. And அது exciting ஆவும் இருந்தது. And to all, and another thing, to explore the voice in that context is a lot of fun. So for example, ஒரு ராகம் ஹம்சத்வனி ராகம், கபனி நீரே கரினி பரேகா கபசானி பகரே கபரே பகரே கபகாரே நிரி கரி நிரி நிப்பனி பகவகரி கரி ரிசனி வாதாபி கணபதிம் பஜேகம் வாதாபி கணபதிம் பஜேகம் வாரணாஸ்யம் வரப்ரதம் ஸ்ரீ வாரணாஸ்யம் வரப்ரதம் ஸ்ரீ வாதாபி கணபதிம். Beautiful. ஸ்ரீரங்க ரங்கநாதனின் பாதம் வந்தனம் செய்யடி. ராஜா சார் ஃபிலிம் மகாநதியில ரொம்ப அழகான ஒரு பாட்டு. ஸ்ரீதேவி ரங்கநாயகி நாமம் சதம் சொல்லடி. கபகனி பகனி பக சகபகனி ப கசனி பகரி இன்பம் பொங்கும் தெங்கங்கை நீராடி தென்றல் போல நீ ஆடடி. மஞ்சள் குங்குமம் மங்கை நீ சூடி தேவ பாசுரம் பாடடி. ஸ்ரீரங்க ரங்கநாதனின் பாதம் வந்தனம் செய்யடி. வெள்ளை பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலர்கவே கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் வெடியும் பூமி அமைதிக்காக விடிகவே மண்மேல் மஞ்சள் வெளிச்சம் விழுகவே மலரே சோம்பல் முறித்து எழுகவே குழந்தை விழிக்கட்டுமே தாயின் அரவணைப்பில் உலகம் சிரிக்கட்டுமே பிள்ளையின் சிறு முதல் சிரிப்பில் கபனி சாரி பக சனி பரே சனி ப கபனி சகரி நி பகரி கபசனி பகரி கபகரி பரே கரி பரே கரி நெரே கரி நெரே கரி தோகையில மயிலாடி வருகுது வாணி மழை வருமோ. கபகரி பகரி பகரி பகசா கபசா கப நீ கபகதா. காற்றோடு கல்யாணம் செய்கின்றதோ அங்க ராகம் மாறுறது. ஆனாலும் ஒரே ராகத்துல நீங்க வந்து ஒரு பக்தி பாட்டு எடுத்தாச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு குழந்தைய அரவணைக்கிற ஒரு பாட்டு, ஒரு ஒரு எமோஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த அதே ராகத்தை உங்களால வந்து மாத்தி கம்போஸ் பண்ண முடியும். கண்டிப்பா. and you know we have இப்போ வெள்ளைப்பூக்கள் ஏஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் and ஸ்ரீரங்க ரங்கநாதன் was Raja sir. But in the Thogayilamali is interesting because that's what I'm coming to the point of how film songs can often be a mix of ragas. And the seamless way in which that's mixed is what we need to understand. So Venki, can you just play that Hamsadvani? We'll show how that changes the ragam. காற்றோடு கல்யாணம் செய்கின்றதோ கபச கதா. அந்த தெய்வத்தம் வரதுனால பதசரி கரி சத கரி சத தரமகரி கரி சத. குறுக்கு சிறுத்தவளே என்ன குங்குமத்தில் கரைச்சவளே நெஞ்சில் மஞ்ச தேச்சு குளி கையில் என்ன கொஞ்சம் பூசு தாயே. பதகரி சத பதரி சத வாசந்தி ராகம்.
குறுக்கு சிரித்தவளே என்ன குங்குமத்தில் கரைச்சவளே நெஞ்சில் மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கையில் என்ன கொஞ்சம் பூசத்தாயே. ஒரு கண்ணில் நீர் கசிய உதட்டு வழி உசிர் கசிய உன்னாலே சில முறை இறக்கவும் சில முறை பிறக்கவும் ஆனதே. பதகரி சத பத சரி கரி சரி க பத பகரி க பத பதகா. இப்போ ஹம்சத்வனி ஷிஃப்ட் பண்ணலாமா? பதகாரி நீ பகரி சனி பனி சரி க பகரி சனி சரி க பனி நீ சனி பகரி க வாதாபி கணபதிம் பஜே க பத amazing. So now ராகத்து மூலமாவே I've given myself an intro, but Deepa, now we need to talk about you. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு குரல். ஐஸ்வர்யா ராயா நீங்களான்னு தெரியாத அளவுக்கு அந்த குரலுக்கு உயிர் கொடுத்துருக்கீங்க. பொன்னியின் செல்வன் அதை பார்த்து எல்லாருமே வசீகரிக்கப்பட்டோம். ஸோ tell us a bit about your journey. I've seen you on the big screen, I've seen you on the small screen, I've heard you. So tell us a little more. நான் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கேன். I have acted in serials, I've acted in movies. நான் சில ஒரு ஏர்லியர் பீரியட்ல மாடலிங்லாம் பண்ணியிருக்கேன், ஆங்கராக இருந்திருக்கேன், ரேடியோவில் நிறைய வருஷம் நான் வந்து ஒரு ரேடியோ ஜாக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இப்போ ரீசெண்ட் இயர்ஸில் ப்ரிடாமினெண்ட்டாக வந்து வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கேன். அண்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தது நம்ம பேசுகிற விஷயம்தான். ஸோ ஹவு வி ப்ரெசென்ட், ஐதர் நம்ம கேமரா முன்னால் இருக்கோம் இல்லைனா மைக் முன்னால் இருக்கும். ஸோ ஐதர் இட் இஸ் யோர் ஓன் லைன்ஸ் லைக் ஹவு ஐ எம் டாக்கிங் ரைட் நவ், இல்லைனா சம்படி எழுதி கொடுத்த லைன்ஸு. பட் ப்ரிடாமினெண்ட்டாக வந்து வாய்ஸ் ஆக்டிங்க்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸோ ரெக்கக்னிஷனோ வரும் அப்படின்ட்டு எதிர்பாராமல் நடந்தது. யூ மென்ஷன் பொன்னியின் செல்வன். பொன்னியின் செல்வன்னு பர்டிகுலராக எடுத்துட்டிங்கன்னா நிஜமாவே அந்த படத்தில் வந்து என்னோட வாய்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்கும், ஒரு அவுட்புட் நமக்குள்ளேருந்து வித்தியாசமாக வரும். நம்ம இவ்வளோ வருஷம் நிறைய படம் பண்ணியிருக்கோம்னாலும் இப்போ எல்லாருமே வந்து தனியாக அந்த ஃபிலிம் பற்றி பேசுகிறாங்க. அப்படி ஒரு அது எப்படி இட்ஸ் லைக் மேஜிக், யூ நோ, when you go on stage and you sing, you prepare so much and then some magic happens when you sit in front of the audience. So அந்த மாதிரி ஒரு சில படங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி தான் some sort of magic happens. So அதுக்கு கிடைச்ச வரவேற்பு I'm really grateful for it. A lot of recognition also came my way. So huge thanks to Mani sir for picking such stories. Don't you think the entire process of film making வந்து ஒரு கதையை எடுத்து சொல்றது, அந்த கதையை வந்து ஒருத்தங்க ஒரு விதத்துல சொல்லுவாங்க and some just stay with you forever. That's right. And 2 points you mentioned. You said in passing சில வரிகள் அவங்க எழுதி கொடுக்கிறது, சிலது நம்மளே சொல்றது இல்லையா? அதுதான் சங்கீதம். இப்போ ஃபிலிம் மியூசிக்ல ராஜா சார் மாதிரி கிரேட் கம்போசர்ஸ் வந்து they have composed the song in its entirety and they've given it on screen in the golden voice of S. Janaki Amma or Chitra Amma or SPB sir. True. And it's embedded in the public consciousness in a certain way. Yes. But sometimes when a classically trained singer like myself, when I take it up, or even Hariharan sir is known to improvise, even SPB sir is known to improvise. So improvisation, it comes into the picture. So in fact, Deepa, a few days ago, I had a nice sit-down conversation, a come singing experience with Raja sir. Okay. உங்களோட சோஷியல்ஸ்ல இருந்தது. Okay. So Raja sir ஓட பேசும்போது நான் கேட்டேன், ஒரு பாட்டு பாடினேன் சார், ஆனா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணா பிடிக்காதுல்ல சார் அப்படின்னு கேட்டேன். ஆமா, அவரை பத்தி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. அவர் சொன்ன இல்லம்மா, அது கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். அது எப்படின்னா அந்த சாங்ல எப்படி ஒரு இடம் இருக்கு அப்படிங்கறத நான் கன்செப்சுவலைஸ் பண்ணி அந்த வார்த்தைக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன். I have seen it as a feeling, as an emotion. So I feel like that's enough for that spot. For the spotlight to shine in that moment, the spotlight shouldn't scatter or be dissected into something else that is not. So I really learned a lot from that conversation, and the example he gave, Deepa, was one of my favorite. I'm sure you love it. Kalyani Ragam. Sabash. Nire ga ma re ga ma da ni re ni da ma re ga sa ni da pa ma re. நான் உன்னை நீங்க மாட்டேன், நீங்கினால் தூங்க மாட்டேன், சேர்ந்ததே நம் ஜீவனே. அந்த இடத்த பாடி காமிச்சார். நான் உன்னை நீங்க மாட்டேன்,
அதை அப்படிதான் பாடணும். நானுனை பிளெயினா தான் பாடணும். அதை விட்டுட்டு நானுனை அதெல்லாம் அங்க போட்டா அது நானுனை நீங்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற the depth of that emotion is lost அப்படின்னு சொல்லி gave a beautiful example. Just a few days ago, I was sitting in front of him and hearing this அப்படிங்கிறது it still gives me goosebumps. And so talking about Kalyani, do you want to hear a little more about Kalyani Ragam? Why not? In films. So starting with this song itself, Sani Re Ni Ga Re Sa Sa Ni Sundari கண்ணால் ஒரு சேதி சொல்லடி நாள் நல்ல தேதி என்னையே தந்தேன் உனக்காக ஜென்மமே கொண்டேன் அதற்காக நான் உன்னை நீங்க மாட்டேன் நீங்கினால் தூங்க மாட்டேன் சேர்ந்ததே நம் ஜீவனே சானி ரே ரே கரி ரே க மத நிரி நித மாரிக சா சகமது தரவா ரே ரி க ம பத நி ச கா கருணையின் தலைவாமா மதிமிக முதல்வா பா பரம்பொருள் நிறைவாதா தனிமையில் வரவா நீ இறையருள் பெறவா ஆளும் புவியேழும் கடலேழும் நடமாடும் படிவாராய் அருள் தாராய் மன்னவன் வந்தானடி தோழி ரஞ்சிஷ் ஹீ சஹி. From K.V. Mahadevan to Mehdi Hasan, a ghazal. दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही. शाबाश. फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश है हैरते आशिकी जगा मत से माधुड़े वाय मोड़ी सुलायो हे मानबुरु मंगये निरिगा मद निरि निदा मारिगा पामरे गरे गरे गनि ददनि पामरे गरे गरे गनि ददनि रिनि रि गरि ग म ग म द म द नि रि सा नि रि सा नि रि सा 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 नि रि स नि द नि नि द स नि द म द सा स नि रि स नि द नि द स नि द म द द नि म म द ग ग म द स नि द म ग रि காற்றில் வரும் கீதமே. அம்மா என்றழைக்காத உயிரில்லையே அம்மாவை வணங்காத உயர்வில்லையே ஜனனி 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 நிரி கரி கரி ஜனி சரி கம ப மத பம கரி கரி ஜனி ரி கம த நி த பம த நி த த நி ரி நி ரி நி த நி த ம த நி ரி த பம மதனி சனி மா தனி சனி த நிதி சால சுகமா. தியாகராஜ சுவாமியோட வரும். ராமுனி சந்நிதி சேவ சுகமா நிஜமுக பல்கு மனச நிதி சால சுகமா. And so many great singers have given life to ragas like this. Jab deep chale aana, the great Yeshudas sir. And Ravindra Jain sir, the composer of this song, was visually challenged. He's one of those visually challenged composers. Jab sham dale
दीप जले आना जब शाम ढले आना संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार ना बिसराना. Now you. जब दीप जले आना जब दीप शामिल हो जाना. I could go on listening to you Welcome Deepa, constantly. welcome into the music. Welcome. So a short essay of something like Kalyani Yaman, Yamuna Kalyani is what I shared. But then you may have seen in the journey la வந்து கேவி மாதேவன் சாரோட மியூசிக் வந்தது, பி சுஷிலாவோட குரல் வந்தது. ஆமா, நீங்க சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் எனக்கு தோணுது. பட் லைக் ஒரு வரிகள் கொடுக்குறாங்க, அவங்க கம்போஸ் பண்றாங்க. ஆனா அது பாடும்போது அந்த சிங்கர் அதை ஓன் பண்ணிட்டு அவங்களோட அது ப்ரெசன்டேஷனா வரும்போது இட் ஆட்ஸ் அ யூனிக் ஃப்ளேவர். ஒருத்தங்களுமே பாடும்போது, இப்போ எஸ்பிபி சார் பாடும்போது, ஒரு சித்ராமா பாடும்போது, டிஎம் சௌந்தரராஜன் அவர்கள் பாடும்போது, எல்லாருமே அந்த ஒரு கம்போசரோட சாங் தான் பாடுறாங்க. பட் தே கிவ் இட் தேர் ஒரு ட்விஸ்ட் ஒன்று இருக்கும், ஒரு டச் ஒன்று இருக்கும். Signature. அப்சல்யூட்லி.